بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Bugünkü sabahımız Bab-ı Teyammum. Teyammum babı. Negizgi bu teyammum bu ümmetin özgeçöliklerine kiredi. Bizdin ümmet uşul teyammum amalı menen başka ümmetke berilbegen nerseler biz ümmetke berilgen. Uşul artıkçılık kılıngan biz ümmetke. Uşul jer beti su jok uçurunda bizdi tazalaydı. Daratыбызга, usulubuzga uşul toprak menen tayammum kılınıp ibadat kılsak bolot. Eger uşunday zarıl болгон учурунда toprak dagı suudun orun basarı bolot eкен. Bugünkü sababımız uşul tayammum, tayammumdun şartları, tayammumdun tarzları jönündө bolot inşallah. Tayammumdun negizgi 8 şartı var. Tayammumdun yasihhu bi şurutin semaniyetin deydi. İmam Şurumbulali rahimahullah. 8 şartlar menen tayammum dürüst bolot. 8 şart atkarılsa tayammum uşul sahih bolot, to'g'ri bolot, keyin ibodat qilsak bolot. Birinchisi al-awwal an-niyya. Birinchisi niyet qilishimiz kerak ekan. Sebebi suv o'zi Alloh taolo suvni tozalovchi qilib jaratgan. Agar niyet qilmasak da bizde tozalayveradi suv. Biroq toprak tozalovchi bo'lib jaratilmagan. Ani niyet qilsak keyin tozalaydi ekan toprak. Sebebi toprak menen biz yüzümüzge sürtsek, qo'limizga sürtsek, al kir qiladi bizni toprak. Biroq suv bilan juva turgan bo'lsak, niyetsiz qo'limizni tozalashligi mumkin. O'shandaqdan bu yerda birinchi o'rinda niyet kerak ekan. Niyet qilishimiz kerak. Uşul hozirgi tayammum menen ibodat qilam, namoz o'qiyman. Tayammum menen uşul ibodatni niyet qilishimiz kerak ekan. Birinchi uşul niyet qilamiz. Niyet qilamiz. Ikkinchisi uşul niyettin dagı niyet qayerda bo'ladi? Jurakda, tilda, o'shul joyda bo'ladi. O'shandaqdan musannif rahimahulloh va haqiqatu hadi, ya'ni niyettin haqiqati aqdul qalbi ala al-fi'l. Aqdul qalbi ala al-fi'l. Jurak aqd degan tuyu degan. Jurangizga tuyotgansiz. Jurak menen niyet qiladikansiz o'shul ishni qiluvga. Hozir men niyet qilam deb, tayammum qilam degan jurangizda tuyishingiz kerak. Jana tilingiz menen da aytsangiz bo'ladi, tilingiz menen jurangiz menen niyet qilishingiz kerak ekan. O'shu toprakka qo'lingizni urib jatgan uchurda niyet qilishingiz kerak. O'shu kirishpesdan turib tayammumga. Tayammumga kirishpesdan turib, birinchi niyet qilib olib, keyin boyagi jer jinsidan bo'lgan narsaga qo'lingizni urib, keyin tayammumni boshlaydi ekanmiz. Tayammumda o'z negizi iki amali bor. Bir uramiz tayammum. O'shu toprakka qo'limizni silkib ani yüzümüzge sürtüyoruz. Jana bir uramiz, qo'limizga sürtüyoruz. O'ng qo'ldan boshlaymiz, keyin sol qo'ldan tayammum qilamiz. Bo'ldi, o'shal menen tayammum bitadi. Ya'ni yuzga jana ikki qo'lga bo'ladi. O'sha ikki qo'l chiqanoqlari menen qo'shib bo'ladi. O'shal menen tayammum amali bitadi. Bir o'shanda birinchi niyat qilishimiz kerak ekan. Ya'ni o'sha niyatning vaqti va vaqtuha, niyat qachon qilinadi? Inda darbi yadayhi ala ma yatayammamu bihi. Niyettin vaqti, yani vaqtuha niyetga boradi. O'shul vaqt, niyettin vaqti tayammum qilib jatgan uchurunda qo'lni urayın deb jatganda niyet qilish kerak ekan. Toprakka qo'lni urishdan murda niyet qilishimiz kerak ekan. Biroq o'sha niyettin da durust bo'lishlikning shartlari bor ekan. Niyet qila turgan odamda tavla turgan shartlar bor ekan. Shundaqdan va shurutu sihhatin niyyati salasatu. Niyettin dürüst bo'lishlik shartlari 3 ekan. Birinchisi al-islam deydi. Musulmon bo'lish kerak ekan. O'shal tayammum qilib jatgan odam musulmon bo'lish shart ekan. Ya'ni o'sha niyet qilam deb jatgan odam musulmon bo'lish kerak ekan. Sebebi o'shal menen savob oladi. Tayammumga niyet qilsa, sebebi innamal a'malu bin-niyyat dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Har bir amalda niyetga jarasha bo'ladi dedi. Sebebi niyet qila turgan bo'lsak, savob bo'ladi. Sebebi agar musulmon bo'lsa, agar musulmon bo'lsa, savobdan mahrum bo'ladi kishi.
ага сооп берилбейт. Ошондуктан ал мусулман боло турган болсо ага сооп берилет. Экинчи эле шарт ат-тамиз. Айырмалай турган адам болуш керек экен. Акылдуу адам болуш керек экен. Yani tayammum kılıp jatkanda, niyet kılganda emneni süylöp jatkandığını түшүнө турган, эмнени кылып жаткандыгыны айырмалап турган жашта болуш керек экен. Үчүнчүсү ал-илму бима янвиhi. Niyet кылып жаткан нерсесин дагы билиш керек экен. Бул ниеттин артынан эмне келет? Азыр мен ниет кылып, топуракка колумду уруп, жүзүмө сүртүп, эки колума сүртүп, мен ибадат кылам деген эмнеге ниет кылып жатканын дагы билиш керек экен. Ошондой 3 шарты бар экен. Мусулман болуштугу, тамиз болуш керек экен. Yani ошол эмнени кылып жаткандыгын түшүнө турган жашта болуш керек экен, жана эмнен ниет кылып жаткандыгын билиш керек экен. Ниеттин шарты экен. Эгер ушул 3 шарт табылса, ал киши ниет кылса болот экен. Таяммумга ниет кылат, кийин ошол таяммумду баштаса болот экен. Жана бул жерде таяммумду ниетини дұрыс болуштугу үчүн, намазга дұрыс болуштугу үчүн да шарттар бар. Ошондуктан ва юштарату ли сиххати ниyyati tayammumi lis-salati bihi ahadu thalathati ashya'i. Эми ушул азыркы таяммумдун ниети намазга дұрыс болуштугу үчүн, азыр таяммум менен намаз окуса болобу деиштиги үчүн шарттар бар экен. Ошол 3 иштин бирөөсү табылыш керек экен. Ошол 3 иштин бирөөсү болсо, сиз алган таяммумуңуз менен намаз окусаңыз болот. Кээде сиз алган таяммум менен намаз окуй албай калышыңыз дагы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде намаз окуштукка жарактуу болуштугу үчүн 3 нерсе болуш керек экен. Yani 3 шарттын бирөөсү болуш керек экен. 3 нерсенин бирөөсү болуш керек экен. Ошол 3 шарттын бирөөсү ниятут тахара. Биринчи эле дара, тазалык ниети. Бул жерде тахарадан максат жалпы эле тазалык ниети болуш керек экен. Тазаланууну ниет кылдым деш керек экен. Түшүнүктүү? Эгер сиз ошол баягы жүнүп абалында боло турган болсо, же аял киши айыздан, нифастан токтогон боло турган болсо, суу жок боло турган болсо, жуунууга, анда ошол таяммум кылынат, себеби намаз маалы болуп калат, ошо таяммум кылып ибадат аткарыш керек. Ошол учурда тазалыкты ниет кылыш керек экен. Түшүнүктүү? Тазалыкты ниет кылыш керек. Мен тазаланууду ниет кылдым десе, ошол таяммум менен таяммумду алат дагы намаз окуй берет. Ал жүнүп абалда болсо дагы. Түшүнүктүү? Жүнүп абалда болсо дагы ал ибадатты кыла берет. Себеби ал таратка дагы, гусулга дагы өтүп кете берет. Түшүнүктүү? Таратка дагы, гусулга дагы өтөт ал таяммум. Биринчи эле ниет, тазаланууду ниет кылдым деп, ошол колуну ачып топуракка түздөп жатканда, ниет кылып жатканда мен ушул таяммум менен тазаланууду ниет кылдым деп ниет кылат да, кийин бисмилла баштайт. Бул биринчиси экен. Же ошол тазаланууду ниет кылат. Экинчиси же болбосом истибахатус салати. Намазды окууну ниет кылат экен. Себеби намаз окуган адам таза болуш керек да. Азыркы гусулдуу болуш керек, дараттуу болуш керек намаз окуган адам. Ошондуктан намазды мубах кылууну, бул жер истибаха деген мубах кылуу деген намазды жайыз кылуу. Эми ушул азыркы таяммум менен намаз окуймун деген ниети болуш керек. Биринчисин айттым, жалпы тазалыкты ниет кылыш мүмкүн. Же болбосо намаз окууну ниет кылыш мүмкүн экен. Жана үчүнчүсү нияти ибадатин мaqsudатин. Үчүнчү нерсе, үчүнчү шарт ау нияти ибадатин мaqsudатин ла тасиху бидуни тахаратин дейт. Үчүнчү бул таяммум ниетинде намаз үчүн болуштугу үчүн үчүнчү нерсе максат кылынган бир ибадат болуш керек экен. Түшүнүктүү? Бирок даратсыз, тазалыксыз ал аткарылбай турган ибадат болуш керек экен. Yani тазалыксыз аны аткара албайсыз ал ибадат. Жалаң гана дарат менен, тазалык менен гусулуңуз болгондо, даратыңыз болгондо гана ал ибадатты аткара аласыз. Болбосо аткара албайсыз. Ошондой бир ибадатты максат кылып таяммум ала турган болсоңуз, анда сиз азыркыдай намаз окушуңуз мүмкүн экен. Түшүнүктүү? Мисал, даратыңыз жок да Куран окушуңуз мүмкүнбү? Жок, дарат жок да Куран окуш мүмкүн. Даратым жок, Куранды кармабай, мисал, жаттаган Курандарымды окушум мүмкүн. Эми сиз таяммумду, ошол Куранды окуштугу үчүн гана таяммум кыла турган болсоңуз, намаз окуй албайт экенсиз.
Çünkü Kur'an okup durayın da bırak şey. Hazır daratım joğu da şu жақшырақ болады. Tayammum kılıp alayın hazır. Su joğu eken tayammum kılıp kin Kur'an okup oturam özüm meni. Jattan Kur'an okup oturgan bolsam, oşol algan tayammum menen namaz okuy albayt eken. Çünkü sebebi ne gelse daratsız ibadat da bu. Daratsız da kılına turgan ibadat al. Biz oşonduktan bu hazır tayammumda ушундай bir ibadatка niyet kılışınız gerek eken. Al namaz bolsun je başka ibadat bolsun. Al darasız atkarılbay turgan ibadat bolsun. Misal janaza namazı darasız atkarılbay. Sajda tilava darasız atkarılbay. Oşondoy bir ibadatка siz niyet kılışınız kerektir. Oşondoy bir ibadatка niyet kılıp keyin tayammum kılsanız, ушул менен ki namaz okusa bolot, bolot eкен. Eger andan başka bir amalдар bolsa, deydi aytабыз. Eger andan başka bolup kala turgan bolsa, anda tayammum менен sizge namaz okuga mümkün bolbay kalat. Mümkün oşol amalды atkарасыз, азыр таза болуп, бирок ал менен namaz okuga bolbay kalat eкен. Ошондуктан биз башында айттык, tayammumдун ниети намазга дұрыс болуштугу үчүн. Алган tayammumуңуз намазга жараштыгы үчүн 3 нерсенин бирөөсү болуш керек дедик. Биринчи, жалпы тазалыкты ниет кылыш керек. Кийин намаз окууду ниет кылсаңыз да болот экен. Же болбосо жалпы бир ибадатты ниет кылышыңыз керек. Ал ибадат тазалыксыз болбой турган ибадат. Тазалыксыз дегенде тазалануу даратыңыз же гусулуңуз болуш керек. Мындай дарат менен кылына турган ибадат болуш керек экен. Fela yusalli. Ушундан келип чыгат азыр. Ушул азыркы айткан сөзүбүздөн келип чыккан нерсе fela yusalli bihi. Ушул tayammum алган киши намаз окубайт. İza nawa at-tayammuma faqat. Tayammumду гана ниет кылган болсо. Az tayammum алууду ниет кылдым деп эле tayammum алып койгон болсо, аны бир ибадатты максат кылбаптыр. Же болсо бир намаз окууду максат кылбаптыр. Же жалпы тазалыкты максат кылбай эле жөн эле таяммумду максат кылып эле ниет кылып таяммум кылып койгон болсо намаз окуй албайт экен. Түшүнүктүүбү? Намаз окуй албайт экен. Эчтекен ойлобостон туруп, ойлобойт дегенде максат кылууда таяммумду гана ниет кылып. Мен азыр таяммум алам. Таяммум алып койдум. Анда ал менен намаз окуй албайт экен. Же болбосо таяммумду ниет кылды. Кур'ан окуштук үчүн. Азыр айтып ау наваху ли qiraa'atil Qur'ani дейт. Кур'ан окуштукту ниет кылып. Жалаң эле таяммумду ниет кылды. Эчтеке башка ниет кылган жок. Же болбосо мен Кур'ан окуйм деп эле таяммум алды. Бирок ал дарасыз эди. Дараты жок эле. Эми усулу бар, бирок дараты жок. Таяммум алып алды, Кур'ан окуйм деди. Эгер ошол Кур'ан окуштук үчүн таяммум алган болсо, валам якун жунубан, агер ал жунуп болбогон болсо, анда ал менен намаз окуганга болбойт экен, жарабайт экен ал таяммум. Ал таяммум намазга жарабай калат экен. Түшүнүктүү? Ошондуктан биз ниет кылганда 3 нерсенин бирөөсүгө ниет кылышыбыз керек экен. Жалпы тазалык, тазаланам. Анда ошол даратка да, гусулга да өтөт. Же намаз окуймун деп ниет кылышыңыз керек экен. Же болбосо дарасыз өтпөй турган ибадаттар бар. Кандай ибадат болобу? Ошондой бир ибадатты максат кылышыңыз керек экен. Ошондо сиз намаз окушуңуз мүмкүн. Ошол алган таяммумуңуз менен. Андай болбосо, ошол сиз алган эмнеге таяммум кылган болсоңуз ошого өтүш мүмкүн, бирок намазга өтпөй калат. Намазга жарабай калат экен. Ошондой эле аял киши да ошондой. Чүнкү аял киши да азыр айтылган маселелерде кыраатты гана ниет кылган болсо, түшүнүктүү? Кур'ан окуймун деп эле ниет кылган болсо, анда Кур'ан окушка эле өтөт ал. Түшүнүктүү? Ал менен намаз окуй албайт. Bir cünüp adam tayammum kılgan bolsa, bir Kur'an'da karmaştığı için. Sen cünüp bolup kalgan, usul vacip bolgan adam Kur'an'da karmap alıp koyun dep жатат, tayammum kıldı. Şu Kur'an'da karmap jayına koyup koyun деген maksatta tayammum kıldı dagı Kur'an'da karmap alıp koydu. Kur'an'da karmaştık bir daratsız negisi, daratsız. Yani darat menen atkarılatuğan bir ibadat je başka ошого азыркы биздин маселебиз айтылып жатат. Эми бир жөнөп адам Куранды кармаштык үчүн таяммум кылса, же мечитке кирүү үчүн таяммум кылып, же башка бир адамга үйрөтөйүн деп мисал таяммум кылган болсо, ал менен намаз окуй албайт. Түшүнүктүү? Ал менен намаз окуй албайт.
Ошондо эми мисал бир кабырларды зияратыга барайын деп мисал таям кылган. Кабырстан турат, эми таям кылып алып эле керейин. Зиярат кабырстан зиярат кылайын деген болсо, же бир азан айтайын депти, же бир икамат айтайын дептир, же бирөөгө салам берейин деп, ошону дагы бир таза абалда мен салам берейин деген болсо, бул жерде жалпысынан ал менен намаз окуй албайт экен. Ушул азыркы амалдар менен ушул амалды ниет кылып кылган болсо, анда намазга жарабай калат экен. Түшүнүктүбү? Негизги баягы биздин мазхабтагы муътамат күчтүү сөздө, фатвада ал жарабай калат экен. Бул биринчиси. Баягы 8 шарт бар дедик негизи. Баягы таяммумдун дұрыс болуштугу үчүн 8 шарт болот дедик. Биринчи ниетти алдык биз. Ниетке байланган маселелерди айтып өттүк. Эми экинчи шартыбыз ошо таяммумдун дұрыс болуштугу үчүн экинчи шарт таяммумду мубах кыла турган үзүр болуш керек экен. Сиз дайым эле таям ала бербейсиз да. Сиз таяммумуңузга бир себеп болуш керек экен. Таяммум алышыңызга бир себеп бар. Суу жок болуп калды. Же суудан алыстасыз, же ооруп калдыңыз. Же сууда бир жырткыч айбан турат. Же сууга чыксаңыз сизге бирөө зыян жеткизет. Ушундай бир абалдар болуп калат. Ушул абалдарды айтайын деп жатат бул жакта. Экинчиси ал-узрул мубиху лит-таяммум. Таяммумду мубах кыла турган, аны жайыз кыла турган үзүрлөр бар экен. Ушулар экен. Ушундай бир үзүр болуш керек мусулман адамда. Анын дагы бирок бир канча түрү бар үзүрлөрдүн. Биринчи эле үзүр кабу'дихи милан ан маин валау фил мисри дейт. Кабу'дихи, ушул адам, мусулман адам суудан 1 мил алыста болуш керек экен. 1 мил дегенде бул 2 километрге жакын. 1800 метрде айтылат. 1 мил дегенде. Түшүнүктү? 1800 метрге жакын болгон өлчөмдө айтылат. Сиз ошол 2 километрге жакын алыс болсоңуз суудан. Валау фил мисрди, шаарда болсоңуз да, шаарда суу токтоп калды азыр. Сууга барайын десеңиз 2 километр алыста суу. Шаардын башка бир жеринде суу бар экен, чалсаңыз башка райондо экен мисал. Ошондо себеп ал жака барып келиш сизге харач болот да. Кыйынчылык туудурат мусулман адам. Ошондуктан шарият бул сизге жеңилчилик берип, ошондо 2 километр алыста боло турган болсо, хатта бир сапарда мисал кетип жаткан болсоңуз, 2 километр алыста болсо барып келиш кыйын болот адам. Ал сиздин шериктериңиз кетип калышы мүмкүн. Жолдон калып калышыңыз мүмкүн. Бул жерде валау фил миср, хатта шаарда болсоңуз дагы дейт. Шаарда болсо да бул кыйынчылык болушу мүмкүн. Азыр учурда мисал. Шаарда да суу токтоп калышы мүмкүн. Ошондой сизден ушунча алыстыкта боло турган болсо, сиз таяммум кылышыңыз мүмкүн азыргыдай ибадатка. Экинчиси ва марадин дейт. Ооруудун себебинен сиз таяммум кылышыңыз мүмкүн. Бир ооруу болуп калды. Сиз ушул суу иштетем десеңиз, ооруңуз күчөйүп жатат. Түшүнүктүү? Эгер сиз дарат алам десеңиз, же болсо гусул алам дей турган болсоңуз, ооруңуз күчөйүп кетет экен. Түшүнүктүү? Же болбосо бир ооруп жатат, суу тийсе ошол жериңизге. Денеңизде бир жаракат бар, суу тийсе ал айыкпайт. Айыгуусу чоюлуп, мисалы ал да кыйналат, сизге бир кыйынчылык болот. Же болбосо сизге аракеттенүү кыйын болот ошол. Сиз дарат суу болсо дагы, сиз жатыпсыз ал жерден дарат алууга бара албай жатасыз. Мисалы ошол жерге сизге аракеттенүү кыйын болуп жатат. Сууга барып дарат алганга сизге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Күчүңүз жетпей жатат ал жака барган. Бир жериңиз ооруп жатат ошондой. Жатып калгансыз. Барганга сизге мүмкүнчүлүк жок болуп жатат, же барсаңыз башыңыз айланып жатат. Ошо турсаңыз эле, жатып калгансыз. Анда ошол жерде таяммум кылып, намазыңызды окуй бересиз. Таяммум кылып. Бир ооруу себебиден болушу мүмкүн. Ооруудун күчөйүп кетиш коркунчу боло турган болсо, бирок галиби занда болуш керек ал. Бир сиздин оюңуздун көбүндө азыр суу тийсе, мисалы же болсо бир таап айткан болсо сизге, бир врач айткан, сизге суу тийгизбе буга. Суу тийсе ошол жаракатыңа, ошол жерде же саңа суу гусул кыла турсаң, чөмүлсөң, сен ооруң күчөйөт дей турган болсо. Анда ошондой бир себептер болот.
Yani galibi zanda adamdın oyunu köğündü, bana bir su ziyan kılat degen bolsa, anda oşol tayammum kılsak bolot. Oşol tayammumga ruhsat bolot oşonda. Üçüncüsü ve bardin yakhafu minhu at-talafa awil marada haricel misri dedi. Üçüncü ruhsat bizge özürler soğuk. Hazır mı? Kış mezgilinde turabız. Adamlar üşüp turgan uçuru. Bir her türlü abal bolup kalışı mümkün. Bir soğuk yerde bolup kalışı mümkün. Oşonduktan bir soğuk bolup kaldı, oşol soğuktan korkup jatat. Bul yerde de galibi zanda korkup jatat. Hazır men soğukta juunsam bir oorukka jolugam dep jatat. Oorup kalam dep jatat, birok bulda da oyunun köğündü. Eşteke bolboyum dese al juuna öğretem. Birok öz oyloştu, az men juunsam oorup kalam hazır. Je bolsam bir ölümgö de kalıp barışı mümkün keyde. Juunsam degen oşonday bir oy bolup jatat. Anda oşol soğuktan korkup jatkan bolsa, je oşonday soğukta turgan bolsa, anda tayammum kılsa bolat. Je bolbosam bir oorudan, talaftan maksat bul jerde oşol bir müçösü, bir anın bir denesi bir jeri iştebey kalıştan korksa suuda. Soğukta turat, anın suunu ısıta turgan nerse de jok bolup jatat. Anda emne kılat, tayammum kılıp okuy beret. Şeriat anı oşol soğuk suuga juunasың dep majbur kılbayt anı. Anı jengil, bul da bir şeriattın bizge jengilçiligi. Jengilçiligi eken oşonduktan biz özübüz den soluğubuzga da şeriat карауга бул жерде бизге үндөп жатат. Ошол эгер ушундай кыйынчылык болуп калса, зарылчылык болуп калса, анда таяммум кылып ибадатыбызды кылсак болот экен. Бул шаардын сыртында дедик. Yani баягы чөлдө, жолдо боло турган болсо, эгер шаардын ичинде болсо эмне? Шаардын ичинде болсо суу жылытканга мүмкүнчүлүк болот да. Ысык суу болот шаардын ичинде. Шаардын ичинде кышта болсо да ысык суу болот, жуунсак болуп алат. Эгер шаардын ичинде да ысыта турган нерсе жок болсо, анда таям кылсак болот. Өтө суук, аны сууду ысыта турган нерсе жок, кайнатып же болбосо ошо сууду мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, анда таям кылсак болот. Түшүнүктүү? Бул жерден көбүнчө шаардын ичинде айылдарда мүмкүнчүлүк болот. Сууду ысытып алсак болот, сууду кайнатып, ысытып жуунсак, ошол азыркыдай коркунучтан кутулабыз. Keyingi dagı özür havfu aduvin. Düşmandın korkunçu var. Yani keyingi sizde tayammumga ruhsat berile turgan nerselerden bir düşmandın korkunçu bola turgan bolsa. Su var eken. Suga çıksanız sizde bir o paylap oturat uşul jep. Mıltık menen az. Çıksa ele atıp salam dep turat. Sniper turat uşul jep. Çıksa uşunu hazır atam dep turat. Siz bilip жатасыз, az çıksanız sizde atat. Emne kılasan? Siz çıkpaysiz, ошол жерде tayammum alıp namazыңızды окуй бересиz. Je bolбосо başka bir жырткыч turat al жерде. Suga bara албайсыз, namaz okuyayım deseniz, al жерде дарат su alıp geleyim deseniz, su alışka мүмкүнчүлүк болбой жатат, ошол жерге bir жырткыч жатып алган. Бул жерде мүмкүн өзүнүн нәпсине коркуш мүмкүн. Ошол жерде. Азыр өзүмө bir нерсе кылат да, же болбосо малынан да коркуш мүмкүн. Мен өзүмө тийбесе да, бирок малыма айланасынан акчасына башкасыга азыр сууга чыксам, мен акчамды алып коет азыр. Ошол жакта жаман адамдар турат, мен аманатымды алып коет. Же болбосо bir аял киши болсо сууга барайын десе, bir фасык турат ал жерде. Ал аялга тийиши мүмкүн ага. Ал аялга кол салыш ошондуктан ал аял ал жакка чыкпай үйдө отуруп, мисалы сууга барууга корксо, ошондон эми галып занда бул мага ошондой тийишет десе, анда таяммум кылып окуй берет экен. Түшүнүктүү? Кийингиси вааташин дейт. Чаңкоо коркунчу болуп калса. Сиз сапарда кетип жатасыз, bir бакалашка сууңуз бар. Идиште. Бирок азыр ушуга дарат алып койсоңуз, бүтүп калат ал суу. Бирок сиз өз жолуңуз алыс, суу керек сизге. Аны ичесиз. Же жаныңызда bir айбанга минип кетип жаткан атыңызга ичиришиңиз мүмкүн. Hatta жаныңызда bir ит кетип жаткан болсо, şu итке да суу беришиңиz мүмкүн боло турган болсо, анда сиз таяммум кыласыз. Бул сууга муктаж болуштук
Коркунчу бар сизде. Сууду ичип таяммум дарат алсам, же жуунуп алсам, азмаздан кийин мен сууга муктаждыгым болуп калат десеңиз, анда таяммум кылып турсаңыз болот ошондо. Wa ihtiyajin li'ajnin la li tabkhi maraqin deydi. Жана бир муктаждык болуп калат экен бул жерде. Сууңуз бар, бирок камыр кылыш керек. Түшүнүктүүбү? Камыр кылыш керек. Нан жок, ошол сууду камырга куюп иштетип, сиз таяммум кылсаңыз болот экен. Дарат ала турган сизде базы 1-2 литр суу турат. Ошол суу менен сиз камыр кыласыз. Нан жабасыз, ошо нанды жейсиз. Бирок ошонун ордуна ошол сууга дарат албай сиз таяммум кылсаңыз болот экен. Бул зарылчылыкка кирет экен бул да. Бирок шорпо ичейин деп жатасыз. Ошол сууду шорпо кылайын деп, шорпо кылайын десеңиз, анда заруратка кирбейт экен. Шорпо ичпей турсаңыз болот экен. Дарат алып, ошол сууга дарат алып намазыңызды окуйсуз, шорпо ичпей, наныңыз болсо наныңызды жеп тура берет экенсиз. Вали фақди алатин дейт. Жана бир мүмкүн баягы үзүр таяммум кылыш керек болгон нерселерден сизден куралыңыз жок боло турган болсо, идишиңиз жок болсо, кудук турат, бирок ала турган нерсе жок, же жибиңиз жок, же челеңиз жок, чакаңыз жок, ошол жерден сууду алып, өзүңүзгө суу алып ошол жерде жуунайын же болсо дарат алайын десеңиз, ал сизге идиш жок болуп жатат. Бул кудук болгону менен, суу турганы менен ал жоктой эле болуп калат. Ал жок сыяктуу болот, ошондуктан ал жерде дагы сиз таяммум алсаңыз болот. Бирок баягы суу таппай калган адам, бир камалып калып, мисалы. Кээде камалып кала турган бир жерге камап коюштан. Бир решетканын ичине салып койду, бирок ал жерде суу бербей жатат, башка жок, кандай кылып ибадат кылат ал? Десе, бул жакта кээ бир алымдар айтыптыр, ошол намаз окуганга окшоп, намаз маалы боло турган болсо, намаз окуганга өзүнө окшотуп, ошол кыблага карап отурат. Башка эмне кылат ал? Бирок ал бая таяммум кылбайт дагы, ошол жакка карап отурат. Эгер ушул жер дарасыз, негизи намаз окуганга болбойт ал. Ал жайыз эмес. Дарат жок эле намаз окубайт. Эгер андай кылбаса, таяммум да кылбаса, дарат да калбаса, туруп ал дарасыз намаз окуганга атайласа, бул жерде ага динден чыгып кетиш коркунчу да болуп калат. Эгер атайлай турган болсо. Ошондуктан эгер ошондой болсо, ал кайра негизи ал окуп алышы мүмкүн, ал жерден бошонгондон кийин ал казасын окуп алышы мүмкүн. Бирок ал жерде өзүнө окшотпой эле, намаз окуганга окшотуп отурат дегендер алымдар болгон, жок, окшотпой эле отура берет ал жерде. Ошол жерден кутулушу менен кийин ал намазды окууга аракет кылат. Бирок кээ бир адамдар болуп калат, ооруп жаткан адамдар болот. Ооруп жатып калган, дарат алдыра турган адамы жок болот. Алар да таяммум кылат. Кээде бирок ошол дарат алдырадыган адамы дагы болуп калышы мүмкүн. Жатып калат, кроватка жатып калган. Ал сууга, даратка бара албайт, бирок алып келип бирөө дарат алдырып коюшу мүмкүн аны. Колдорун жууп, ошол жерде сууну алып келип, ошол жерде дарат алышы мүмкүн. Бирок ошондой болсо да бул жерде Абу Ханифа рахматуллах алейх, эгер ушундай бир абал болуп калса, ал башка да дейт. Ал өзү жарабай жатат го дейт, башкасы болсо дагы дейт. Ал да таяммум алса болот дейт. Кийинги рухсат бизге дарат алууга бая мубах болгон нерселерден ва хауфи фаути салати жаназати. Жаназа намазын өтүп кетиш коркунчу боло турган болсо, жаназа намазы азыр бүтүп калат деген сизде коркунч боло турган болсо, сууда агып жатат дарыяда. Жаныңызда, бирок намаз бүтүп калат. Ошол намазга жетишип калайын, ошол сообуга жетишейин деп таяммум кылып кошулуп кетсеңиз болот. Түшүнүктүү? Таяммум кылып ошол жерде эле, себеби таяммум тез алынат да. Колуңуз түрөсүз дагы, бетиңизди сүртүп, колго сүртүп, ошол акыркы такбир кийлешип калсаңыз дагы, ошол жаназа намазга кошулуп ала турган болсоңуз, же айт намазыга. Себеби булар бир эле жолу окула турган, кайра аны казасы окулбай турган намаздар. Ошондуктан айт намазы окулуп бүтөйүн деп жаткан болсо, келсеңиз каадада отурушат, ат-тахиятта отурушат. Таяммум кылып эле кошула бересиз. Хатта анын ичинде даратыңыз бузулуп калса да, сиз айт намазыга дарат менен бардыңыз, бир рекет окуганда даратыңыз сынып калды. Бирок суудагы бар, мүмкүнчүлүк бар, шаардын ичинде турасыз. Чыгып дарат алып келсең, бирок азыр сиз площадьта турасыз, мисалы. Ошол 100 000 адамдын ортосунда турасыз.
Bir reket оққанда даратыңыз сынып қалды. Эмне кылат ал? Ошончо адамды аттап өтүп дарат алып келип ал? Жок, шарият ага уруксат берет. Жок, ошол жерде турушуңда эле таяммум кыл, улантып кете бер дейт. Таяммум кыласыз. Азыргыдай жаназа болуп калса, себеби жаназада да адамдар көп болот. Жал ошондой жетишпей калыш коркунучу болот. Айт намазда ошондой болот. Ошондуктан ошол эки намазда азыргыдай дараттын ордуна таяммум алып кетсеңиз болот. Бирок намаздын бул намаздан башка намаздарда 5 мал намазда карасаңыз 5 минут калды. Дарат алсаңыз жетишпей калат экенсиз. Таяммум кыласызбы? Таяммум кылынбайт анда. Мейли өтүп кетсин, сиз даратыңызды аласыз, казасын окуйсаң. Анын казасы бар да. Же болсо жума намазга барсаңыз аттахиятта отурушат. Жетишпей азыр дарат алып келсеңиз бүтүп калат. Же болсо жума намазы bir рекет окуганда даратыңыз сынып калды. Барып толук дарат алып келесиз. Жетишпесеңиз пешинде окуйсуз. Бизге кийинки окула турган намаз бар. Ошондуктан бул жерде дагы китепте жаназа намазыда жана айт намазыда гана деп жатат. Şu эки намазда сизге уруксат берилет экен. Же башыдан болсун, же ортосунда болсун таяммум кылып алсаңыз болот экен. Эгер жетишпей калсаңыз, бир гана өлүктүн ээсиге уруксат жок. Эгер жаназа намаз болсо, өлүктүн ээси боло турган болсо, аны күтүп турулат. Мен даратым жок десе, бир дарат алып келиңиз дейт, алып калган жамаат күтүп турат. Мисалы атасы өлгөн болсо, баласы келип калды. Баласы дарат алып келгенче алып турат. Себеби вали, ол вали болот. Ал вали кайра келип, кайра окутушка акысы бар. Ал келгенче окуп койгон болсо, кайра окуйбуз десе болот ал. Жаназа намазы. Чүнкү ошондуктан аны күтүлөт. Андан башка адамдарга азыргыдай таяммум кылса болот экен. Ошондуктан бул жерде валайса минал узри хауфи фаутил жумаати дейт. Жума намазынын коркунчу үчүн ал жерде үзүр, бул жума намазын өтүп кетиш коркунчу үзүр болбойт ал дейт. Же болбосо вакыт чыгып кетет деп турган болсок 5 мал намазда. Ал дагы сизге үзүр болбойт экен. Ас-салису үчүнчү шарт. Таяммумдун дурус болуштугу үчүн үчүнчү шарты ай якуна таяммум би tahirин мин джинсил арди дейт. Кат-тураби вал хаджари вал рамли лал хатаби вал фиддати вал захаби. Сиз таяммум кыла турган нерсе жер жинсидан болуш керек экен. Түшүнүктүү? Жер жинсидан болуш керек экен. Жер жинсидан болбосо анда таяммумга жарабай калат. Жер жинсидан, мисалы, жер жинси деген кандай? Топурак. Кум жер жинсидан. Топурак жер жинсидан. Таш жер жинси. Ташка да болот. Ташта эчтеге чаң жок болсо да болот. Жып жылма таш турган болсо, ошол ташка дагы биз таяммум кылсак жарайт. Лал хатаб бирок отун кандай кылса болбойт экен. Отундар турат, отунга таяммум кылса болобу, жок болбойт. Себеби ал жер жинси болуштугу үчүн отко салсаңыз күйбөстүк керек ал. Ошондуктан топуракты отко чачабыз, отту басып калат ал, күйбөйт ал. Ошондуктан эгер топурак болбосо, кум болбосо, азыргыдай таш болбосо, мисалы, отундарга же болбосо күмүшкө ошогон нерселерге, захаб, алтынга окшош нерселерге, андай нерселерге таяммум кылынбайт ал. Ал жумшап эрип кете турган жана күйүп кете турган нерселерге кылынбайт. Түшүнүктүү? Отто күйбөй турган, отко салсаңыз да күйбөй тура берет. Ташты саласызбы, же болсо кумду саласызбы, топуракты саласыз, тура берсе, ал жер жинси экен. Ошолорго таяммум кылсаңыз болот. Бирок биз кийимге да кылабыз, килемдерге да кылышыбыз мүмкүн, ал жерде чаң бар да, чаңга болот. Ошол чаңга кылабыз аны. Бизде чаңда да уруксат, ошо урсак чаңып турган болсо, өзгөчө Мисирде чаңдуу жер ошол чаңга жакшыраак болот да, таяммум, түшүнүктүү? Чаңга кылсаган болот. Ар-раби'у төртүнчүсү, түшүнүктүү? Төртүнчү истиабул махалли бил масхи. Ошол сиз масх тартып жатканыңызда, таяммум кылып жатканыңызда, ошол сиз масх тарта турган, таяммум кыла турган жерлерди толук таяммум кылышыңыз керек экен. Колуңузду жерге ургандан кийин азмаз кармап, onu azmaz çaң жабышып жакшыраак болуштугу үчүн, кийин азмаз көп чаң болуп кетсе силкип, бетиңизге сүрткөгөнүңүздө да толук сүртүп, көзүңүздүн ичи, каштарыңыз ушундай кылып чыксаңыз керек. Жана колуңузга болгондо да колду да толук чыканактары менен ышкалашыңыз керек экен. Таяммум толук болуштугу үчүн, таяммум дурус болуштугу үчүн ушул шарт экен. Ошондуктан истиабул махал бил масхи дейт. Ошол махалды масх кылганда толук аткарышыбыз керек экен. Al-khamisu 5-si ayyam sahabi jami'il yad.
أو بأكثرها حتى لو مسها بأصبعين لا يجوز ولو كرر حتى يستوعب بخلاف مسح الرأس. Жана ошол колунун бардыгы менен мас тартат. Тартканда колунун бардыгы менен, ошо колунун бардыгы менен мас тартат эки колун. Же анын көөрөгү менен, бардыгы тийбесе көөрөгү менен анын колун тийиш керек. Эгер эки манжасы менен мас тарта турган болсо жайыз болбойт экен. Эки мастан кылып сүртүп чыга турган болсо ал жайыз болбой калат. Ал бардык жаны ошо эки манжасы менен сүртүп чыкса дагы болбойт. Ошол урганда эки колун толук эки кол менен болуш керек экен сүрткөн. Жана бая чаңгы көп жер топуракка ура турган болсоңуз азмаз силкип түшүрүп бериш керек. Сүрткөнүңүздө бая бетиңиз бозоруп калбасын керек да. Ал да шариятта кайтарылган. Бозоруп калбасын керек. Жана 6-чысы айякуна би дарбатайни би батинил каффайни. Эки жолу урулат экен жерге. Эки жолу жерге урас, топуракка же кумга, мо алакан менен, ичи жагы менен урат, урганда. Валау фи маканин вахид. Эгер бир жерге урсаңыз да болот экен. Мо жерге урганда кайра ошол жерге урсаңыз болот экен. Түшүнүктүбү? Ва якуму мaqam ad-darbatayn isabatu at-turab jasadahu idha masahahu bi niyyati at-tayammum. Жана эки ургандын ордуна өтөт экен. Денеңизге топурак, кум жармашып калды. Кийин сиз ошону эле ишкалап койдуңуз. Бая тегирмендин жанында, же ушундай чаң көтөрүлгөндө келип бетиңизге чаң тийди, бетиңиз кум болуп калды. Ошондо эле ниет кылып, таяммум ниет кылып, ошону эле ишкап койдуңуз. Жалпы бар жерге жеткизип койдуңуз. Колуңузду ачык эле ошондой кылып койсоңуз болот экен алда. Аны урушка да уруп отурбайт экенсиз, чаң өзү келип тийгенде таяммум кылып койсоңуз болот экен. Ас-саби'у 7-чisi инқитау ма юнафихи мин хайдин ау нифасин ау хадасин. 7-чи шарт таяммум дурус болуштугу үчүн айыз, нифас, даратсыздык, ушуларга каршы келген нерселер токтогон болуш керек. Хайз абалда хайзды бая каршы келген нерселер токтоосу, же болсо нифас каны токтогон болуштугу, ау хадас же ошол бир даратсыздык сизде токтогон болуш керек. Ас-самину 8-чisi завалу ма ямнау al-masх ala al-bashara. Сиздин денеңизде масты тосо турган нерселер бар, ошолорду кетириш керек. Ошол сууду жууганда биз айттык, денеңизге баягы бир краска тийип калган болсо, же бир шам жабышып калган болсо, же бир бая суудун өтүүсүнү тосо турган нерсе болсо жайыз болбой калат дегенбиз даратта, туурабы? Ушундай эле сиз таяммум кылып жатканыңызда, кумду сүркөп жатканыңызда ошол тосо турган, сууду өткүзбөй турган нерсе болуп калса, ал да болбойт экен таяммумда. Аны алып салыш керек экен. Кийин таяммум кылышыбыз керек экен. Кашамин ва шахмин дейт. Шама, шамга окшош жана ич майга окшош мисалы. Ич майга сүртсөңүз да суу ичи өтпөй калышы мүмкүн экен. Ва сабабуху жанан таяммумдун себеби ва шуруту вужубихи кама зукира фил вудуи дейт. Yani бул таяммумдун себеби истибахату ма ла яхиллу илля бихи. Бул даратта кандай болсо бул да ошондой. Сиз yani бул азыр айтканыбызда дараттын себеби эмне эле? Халал болбогон нерсе халал болот эле сизге. Намаз окуштук харам эде, даратыңыз жок болсо, дарат алганыңыздан кийин халал болот. Сизге да таяммум да ошондой болот. Таяммум алсаңыз намаз окуштук сизге халал болот. Ва рукнаху масхул ядайни вал вajhi дейт. Таяммумдун рукуну эки рукуну бар экен. Эки фарзы бар экен. Эки колду сүртүү, масх кылуу жана жүзүңүзгө сүртүү экен. Түшүнүктүбү? Жүзгө сүртүштүк эки рукун болуп эсептелет. Wallahu a'lam bis-sawab. İnşallah.